Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in previous videos and in previous sessions and all, we have already discussed how the companies will be going to prepare the consolidated balance sheet. And in previous session, that is last video, we have already discussed that is how the companies will be going to prepare the consolidated income statement to know the net profit or net loss. So in this session we are going to discuss that is how the companies will be going to prepare the cash flow statement and why it is necessary. So regarding this cash flow statement, you have been already studied in your BCom itself that cash flow statement depicts and gives the clear picture about the various cash inflows and cash outflows from the business organization. So this cash flow statement is very necessary for the business organization to know the positive and negative inflows, that is cash inflows and cash outflows. So each and every business organization, that is for each and every business organization, the cash will be going to increase, that will be called as sources. So when the organization utilize the raised sources, that is raised cash to the investment or for the purchase of any fixed assets, so that is will be called as application. So therefore this cash flow statement gives the clear picture about the cash inflow and cash outflow through the various major activities. So ultimately this cash flow statement focuses on the sources and applications, which means cash inflow and cash outflow again. So under cash flow statement preparation, it gives the clear image, that is clear picture about the major three activities, such as, see, cash flow statement gives the clear picture about the major three activities. Under that, first section, cash from operating activities, and second one, cash from investing activities, and the third section, cash from financial activities. See the parts of cash flow statement, that is cash from operating activities, cash from investment activities, and cash from financial activities. So ultimately this cash flow from, that is cash from operating activities, focuses on the main activities of the business organization, that is operating activities of the business organization. So it will ultimately focuses on the cash inflow and cash outflow related to operating activities of the business organization. So operating activities ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ you have to remember here one thing, that cash flow statement focuses on the main business activities and operating activities of the business organization, whether it is operating and non-operating and changes in working capital. So that will be comes under the operating activities. I will tell you how to compute operating activities, either it is a cash inflow or outflow, that is positive balance or negative balance. So similarly, next section, cash from investment activities. So it is a second section under cash flow statement. So this cash flow from investment activities completely focuses on the amount which can be used in making an investment, which means this cash flow from investment activities related to sales and purchases, that is sales in the sense sale of fixed assets, sale of investment, sale of intangible assets, and purchase of fixed assets, purchase of intangible assets and something. So therefore cash flow from investment activities, which is only deals with the investment pattern, that is investment activities of the business organization, either inflow and outflow. Next, cash from financial activities. So this is the third section under preparation of the consolidated
cash flow statement. So this cash from financial activities, which is completely related to the financial activities of the business organization, which means the activities which are related to funds that can be used for the company. So this cash from financial activities ultimately related to equity and debt and dividend portion. So this also I will explain while giving a format for the cash flow statement. So you have to keep it in mind while preparing the cash flow statement. These are the main heads. Okay, so cash from operating activity and investment activity and financial activity. Let's take down the format to compute the cash flow, that is closing cash of the business organization. Okay, so to calculate the closing cash flow, we have to divide the cash inflow and outflow based on 3 major parts. Next, take down the format for the cash flow statement. So take down the format of cash flow statement. So format for the cash flow statement for the year ending. So year ending ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಇಯರ್ಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2016 and 17 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2016 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, 2017 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇಯರ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ add. So ಇಲ್ಲಿ one more thing you have to observe. First to add and less, next add, next less, next add, next less. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 times ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸಿ, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್, ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್
ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ we have to less the certain items. See, extraordinary items, if any amount credited to profit and loss account, debited to profit and loss account agidre transfer to reserve alli tagoltivi. So next, credited to profit and loss account related to extraordinary items idre ನಾವು less ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, that you have to keep in mind. And any refund of tax credited to profit and loss account. So ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು credited ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಈ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. It is opposite. Okay, so add non-cash expenses. So what are the non-cash expenses? That is depreciation is also non-cash expense, and preliminary expenses, goodwill written off, miscellaneous expenses, discount on issue of shares and debentures written off, it is also non-cash expenses, interest on borrowings and debentures, and loss on sale of fixed assets. Okay, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು? ಲೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಸ್? ಸೊ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. So profit on sale of fixed assets comes under the non-operating incomes. Don't get confusion with this non-cash expenses and non-operating incomes. Okay, so cash flow statement ge ee items alla pakka nimge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So you have to work out and practice the format. Each and every item will be the most important. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್
but before working capital changes. So remember, working capital depending upon the current assets and current liabilities. So current assets increase decrease ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸಿ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ
ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ activity. So cash from operating activity. If it is positive value, then you have to take cash inflow from the operating activities. If it is negative value, then you have to take cash outflow from the operating activities. Okay, so istu bandbitu nimge cash inflow and outflow from the operating activities calculation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to enter the various items that is related to investment activities. Okay, see next that is cash from investment activities. So idu ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ so that is we will get net cash inflow and outflow from the investment activities, that is B ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು treat it as net cash inflow from the investment activity. If it is negative balance, then we are going to consider net cash outflow from the investment activities. So B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, dividend fund, interim dividend, interest on loan and debenture paid, next repayment of loan, redemption of debentures. So related to shares, debentures, dividend ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೂರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ cash inflow. If it is negative balance then we have to treat as cash outflow from the financial activities. So idakke nanu C anta name kottidini. So cash flow that is cash inflow and cash outflow from the operating activities A. Second one cash inflow and outflow from the investment activities B. Next cash inflow and outflow from the financial activities ಸಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಸೊ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. Okay, so this is the actual format to compute the closing cash balance based on the 3 major activities. So workout ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.